سی پیک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، گٹھ جوڑ لندن میں ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف نے قومی اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، بتائیں مودی سے تنہائی میں کیا باتیں کی۔ مولانا فضل الرحمان سے گزارش ہے ان عناصر کی سازشوں سے بچیں، نون لیگ میں سے شین لیگ نکلے گی۔ شیخ رشید اپنی پیشگوئی پر قائم، پرویز مشرف کی ایمانداری کی گواہی بھی دے دی۔ مشرف نہ قیدی ہے، نہ مجرم ہے، نہ سزا یافتہ ہے، اور وہ آنسٹ آدمی ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، مشرف آنسٹ انسان تھا اور عمران خان عظیم آنسٹ سیاستدان ہے۔ کوئی آدمی اس ملک میں مشرف کے خلاف 5 پیسے کی کرپشن ثابت کرے، اسے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ نواز شریف کے نظریات موسموں کی طرح بدلتے رہتے ہیں، اقتدار سے باہر ہوں تو انقلابی بن جاتے ہیں، اقتدار میں ہو تو ان سے بڑا آمر کوئی نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں اقتدار کی محرومی کا بدلہ پاکستان سے نہ لے۔ 2 سوال وہی کھڑے ہیں، اثاثے کیسے بنائے، پیسے ملک سے باہر کیسے بھیجے۔ میں پہلے دن سے اس ویو پہ تھا کہ ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ سیاسی طور پہ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے خدشہ ان سے تھا کہ وہ جہاں بیٹھ کر جو بات کریں گے اس سے جو پاکستان کو ضرب لگے گی، ہمیں 8 یا 10 دن یا 15 دن میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ مسلم لیگ نون سازشی جماعت بن چکی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف سے سیاسی طور پر کوئی خطرہ نہیں، ان کے بیانات کو ملک دشمن عناصر مذموم مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ سجن جندال صرف بھارتی تاجر ہی نہیں، پاکستان دشمن بھی ہے۔ وہ بغیر ویزے کے پاکستان آ کر نواز شریف سے ملتا تھا۔ نواز شریف سے متعلق عثمان بخاری کی پرانی ویڈیو ٹویٹر کر دی۔ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک رو کے لوگ بولتے تھے، یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا، آج انڈین میڈیا خاموش ہے، نواز شریف صاحب بول رہے ہیں، یہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ حکومت ساری اپوزیشن کو نااہل کرانا چاہتی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اربوں روپے کی کرپشن وزیر اعظم کو نظر نہیں آتی، ایک طرف لوگ بے روزگار، دوسری جانب کروڑوں کا فراڈ ہو رہا ہے۔ نواز شریف کو سزا دینے والا جج کہہ رہا ہے کہ ضمیر کے خلاف فیصلہ دیا۔ ملک میں اس وقت عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم، حکومت نے آٹا چینی سے محروم کر دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں غیر ملکی شہریت رکھنے والے آج نواز شریف کو غدار کہہ رہے ہیں۔ سیاسی مخالف کو غدار کہنے کے بیانی نے ہمیشہ شکست کھائی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ پی ڈی ایم کے عہدیداروں کا حتمی اعلان متوقع، حکومت مخالف تحریک کو آگے بڑھانے، اجتماعات کو کامیاب بنانے پر بھی مشاورت ہوگی۔ اپوزیشن کا ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مذاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی، جلد الگ ہو جائیں گی۔ عوام کے مسترد شدہ عناصر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں۔ اپوزیشن کے اے پی سی کا مقصد کرپشن کیسز کو بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ اے پی سی کے ذریعے سیاست ہوئی، فضل الرحمان نے بھی تقریر میں مناسب بات کی، شہباز شریف نے ضمانت کی درخواست خود واپس لی۔ نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج کی برطرفی، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ارشد ملک کی ہائی کورٹ انتظامی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر۔ لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو سکینڈل میں جج ارشد ملک کو برطرف کیا۔ نیب لاہور کا سعد رفیق کے خلاف ریلوے اراضی لیز پر دینے کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ۔ ریجنل بورڈ میٹنگ میں منظوری کے بعد چیئرمین نیب کو سفارشات بھیج دی گئیں۔ سعد رفیق پر ریلوے کی زمین من پسند افراد کو سستے داموں لیز پر دینے کا الزام تھا۔ نندی پور ریفرنس مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی بریت کے خلاف نیب اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ سابق سیکرٹری قانون مسعود چشتی کی بریت مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر بھی سماعت پیر کو ہوگی۔ نہال ہاشمی کو پولیس زد و کوب کرنے کے کیس میں ضمانت منظور۔
सिटी कोर्ट कराची का मुल्जिमान को 20-20 हजार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची पुलिस ने निहाल हाशमी को 2 बेटों समेत अदालत में पेश किया। बुकला ने फूल निछावर किए, नारेबाजी की। गवर्नर सिंध और विफाकी वजीर असद उमर से मुत्तहिदा पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। सिंध में विफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। कराची पैकेज फराहमी और निकासियात के मनसूबों पर भी गौर। इमरान इस्माइल कहते हैं कराची पैकेज भी वजीर आज़म के विजन का हिस्सा। शहर की तमीर और तरक्की के लिए इक़दामात सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक इजलास। विफाकी वजीर असद उमर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी समेत आला हुकाम की शिरकत। मुराद अली शाह ने बताया तजावुजात हटा दी गई, 5 किलोमीटर ट्रैक रहता है, क्लियर कराएंगे। सेक्रेटरी रेलवेज ने कहा आइंदा 6 माह में KCR मौजूदा अलाइनमेंट पर बहाल की जाएगी। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। शहरी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के जरिए इलाकों और घरों की निशानदेही। इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। जिला कुरंगी के इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद न कराया जा सका। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे कोरोना की लपेट में। G63 में वाक़े बॉयज कॉलेज 3 केसेस सामने आने के बाद सील। DHA फेज 2 में भी केस रिपोर्ट। 7वीं और 10वीं जमात के 2 तलबा में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अमवात। तादाद 6507 हो गई। 24 घंटों में 553 नए केसेस रिपोर्ट। 3,13,984 में से 2,98,593 सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 10,33,000 हलाकतें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कारआमद वैक्सीन के वसी इस्तेमाल से कबल अमवात की मजमूई तादाद 20 लाख तक पहुंचने का इम्कान। अमरीका के बाद भारत कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। 64,71,000 केस रिपोर्ट। 1 लाख से ज्यादा लोग लुकमाचल बन चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे में 1181 नए केसेस रिपोर्ट। 96,529 मुतासरीन में से 86,701 सेहतयाब हो चुके। 424 इंतकाल कर चुके। कोरोना टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप में कोरोना की हल्की अलामात। अद्वियात का इस्तेमाल शुरू। अमरीकी सदर वाल्टर रीड अस्पताल मुंतकिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप अस्पताल से सरकारी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मिलाना ट्रंप को भी सर दर्द और खांसी की शिकायत। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कोरोना से मुतल्लिक दुनिया में सबसे ज्यादा जाली मालूमात डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फैली। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी का इंकशाफ। मुहक्किकीन का कहना है अमेरिका के सदर कोविड-19 की गलत मालूमात इन्फोडेमिक के सबसे बड़े ड्राइवर साबित हुए हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के पहले इजलास में अहम फैसले। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। निम्स को FSC सिलेबस के मुताबिक इम्तिहानात के इख्तियारात हासिल होंगे। दाखिला और फीस के ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए दाखिला पॉलिसी की मंजूरी। ANF इंटेलिजेंस का बड़ा ऑपरेशन। आम शख्सियात को मुनशियात की सप्लाई करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। खातून समेत 7 अफराद गिरफ्तार। 30 करोड़ मालियत के हेरोइन, आइस और गोलियां बरामद। चीचावतनी में मामूली तलब कलामी पर गोलियां चल गई। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस ने लाशें तहसील अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने अवाम का जीना महाल कर दिया। आटा, घी, चीनी और तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ फराहम करने के दावे पूरे करे। लोड शेडिंग के बाइस मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। ताजर बरादरी को मुश्किलात।
फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी परेशान, घरेलू सार्फिन और कारोबारी अफराद का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके एफसी एरिया में गंदगी के ढेर, सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरी अजियत में मुब्तला, ताफून उठने से बीमारियां फैलने का खदशा। एफसी एरिया में कायम खेल का मैदान कुत्तों का अमाजगा बन गया।